We have finished up to question number 17 till the last class. Today we'll be starting with question number 18. And you will tell our PDF solution. What's the purpose of a live classes and live solution? Let me tell you. Let's say I've solved this maybe 20 times till date, kintu I treat or at least I act as if I'd act with myself, not with you. Yeah, I'm looking at a question for the very first time. I try to forget that I had solved it once. আমি feel করি যে আমি একদম first time questionটা দেখতেছি। Question encounter করার পরে কোন কোন keywords আমি highlight করব, কোন কোন point mark করে ওটার উপর base করে আমি answer construct করব, সেটা you get to see live. এই জন্য live classes এর question paper solving টা important. তোমরা এটা solve করছো, I get it, but approachটা কি থাকা উচিত once you encounter a question দেখি। The photograph shows a rower during a race. During each stroke, the rower applies a force to the end of each oar. The other end of the oar exerts a force on the water. At the start of the race, the boat is stationary. Use Newton's laws of motion. Explain why the boat begins to move through water as the rower applies a force. Guys, let me stop you right here and let me tell you all something. অনেকে বলে ইউনিট 1 কঠিন, কোনো প্যাটার্ন নাই, হ্যান নাই, ত্যান নাই, রিলেট করা যায় না। কনটেক্সট গুলা ডিফারেন্ট, বাট কনসেপ্টস আর মোর অর লেস দ্য সেম। তুমি যদি কমন কনসেপ্টস কাউন্ট করা স্টার্ট করো, কম্পেয়ার করা স্টার্ট করো, ইউল সি অ্যাট লিস্ট 50%, 40 মার্কের মতো কনসেপ্টস তোমার কমন আসবে। ইউনিট 1টা একটু আনপ্রেডিক্টেবল, বাকি 40 মার্ক তোমার একটু ট্রিকি তো আসবেই। সবকিছু যদি 100% কমন হয়ে যায় আইজিসিএস এর মতো, তাহলে কি টেস্ট করবে এক্স্যাক্টলি? তাহলে টেস্টটা কিসের হচ্ছে? If I show you this question, this is a question from June 2016, question number 18. Then let me show you another question. Take the context, somewhat different, but underlying concept is same. If I go to Jan 2019, IL, question number 12. দেখো তো, এই সেম বোটের উপরে আগে রোয়ার টান ইয়ে দিচ্ছিল, ওর উপরে ফোর্স দিচ্ছিল, এখন জাস্ট বল দিয়ে এই জিনিসটা করতেছে। এখানে আগের বার শুধুমাত্র অ্যাক্সিলারেশনের পার্টটা ছিল, আর এই জায়গায় একটা ডিসিলারেশনের পার্টও আছে, এই জন্য লাস্টের 2 মার্ক। আদার দেন দ্যাট আই উড সে মোর অর লেস সবকিছু আইডেন্টিক্যাল। প্রথম 4টা পয়েন্ট এখানেও যা, দেখো তো কোয়েশ্চেনের ফর্ম দেখেই বুঝবা। এক্সপ্লেইন দ্য মোশন অফ দ্য বোর্ড ইউজিং নিউটনস লজ অফ মোশন। এখানেও আমাকে লজ অফ মোশন নিয়ে কথা বলতে বলছে, দ্যাটস ওয়াজ ফ্রম Jan 19। এই জায়গায়ও আমাকে ইউজিং নিউটনস লজ অফ মোশন। অনেকেই ভাবে যে পেপার মানে কনসেপ্ট রিপিট হয় না, অনেক কনসেপ্ট রিপিট হয়, ইজ জাস্ট দ্যাট তোমরা ফিগার আউট করতে পারো না। নাও where do I start? এই টাইপের কোয়েশ্চেন আমি যদি আমার লেকচারও বের করি, ইউড সি একদম পয়েন্ট বাই পয়েন্ট সব সেম আসবে। ইউ স্টার্ট ফ্রম হিয়ার এভরিওয়ান। এভরিথিং স্টার্টস উইথ দ্য, ওর নাম কি, রোয়ার। এখান থেকে স্টার্ট করি। রোয়ার using the oar exerts a force on water. সেটা কোন দিকে? Backward. According to Newton's third law, the water exerts a force on the oar and the boat. কোন দিকে? Forward. Initially রেস্টে ছিল, এখন একটা ফোর্স এক্সার্ট হলো। There is a resultant force on the boat forward. Resultant force কোনো কিছুর উপরে অ্যাক্ট করলে, how many times have I said this, everyone? Every time you come across the concept of resultant force, what is the complementary next point? Always, without an exception. Exactly. ওর উপরে যেহেতু resultant force, বোটটা কি করবে? Accelerate করবে. These are the 4 points. Everyone, এতে কারো প্রবলেম আছে? Anyone? Any problem with 8A? Next today. So the 4 points is layers গুলো দেখতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, কে কার উপরে ফোর্স দিল এই জিনিসটা অনেক সময় আমরা মেনশন করি না, which costs us marks. Be very careful. কে কার উপরে ফোর্স দিল সেইটা বলাটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট। Please bear this in mind.
Guys, do I have to write down the answer for you all? এটা এতবার দেখছি একদম I think day 2 or day 3 ক্লাস থেকে। Okay, fine. নেক্সটে চল যাই। এটা শেষ হয়ে গেলে let's move on to the next part. দেখো, the graph shows how the force applied to the board varies with the distance moved by the board. এর স্টার্টিং প্যাটার্ন আরেকবার। আচ্ছা, স্টার্টিং প্যাটার্ন মানে হলো কোথা থেকে স্টার্ট করবা, ইজ দ্যাট হোয়াট ইউ মেন্ট? ওকে, ফাইন। You start with rower exerts a force on the water backward. Eta first. Second point, according to Newton's third law, the water exerts a force on the boat / oar forward. Second point. Third point, there is a resultant force on the boat forward. Third, our fourth point holo resultant force hole ki hoy we all know, the boat accelerates forward according to Newton's second law. Bidashi. The graph shows how the force applied to the boat varies with distance moved during one complete stroke. Okay. Use the graph to show that the work done on the boat during one stroke is about 500 joule. Show that question. Answer cannot be 500. Answer should be around 500. Acha. So my question to all of you would be, when you come across this question, force dawa, distance dawa, please check out the units. Force dawa ache Newton, no issues. Distance dawa ache meter, again no issue. Work done. Work done আমি বের করি কিভাবে? Work done এর equation কি হয়? Work done মানে হলো force times distance. I have the force and I have the distance as well. So to find out the work done, যদি আমার straight line হতো, just area under the graph. Straight line না হইলেও area under the graph. Because যে কোনো quantity একটা graph থেকে বের করি, let's say what we do is we multiply y-axis and x-axis. Force into distance. Force into distance তার মানে কি? It should be area under the graph. এখন যদি এরকম আমার একদম পারফেক্ট শেপ হতো একটা, let's say rectangle বা triangle would have been very easy. যেহেতু পারফেক্ট শেপ না, guess what we'll have to do? We'll have to introduce the square counting method. And I really hope we all remember square counting method exactly আমরা কিভাবে শিখছিলাম, right? What is our very first step? আমার প্রথম কাজ হলো let's count the number of complete squares. একদম কমপ্লিট যে কয়টা সেটাকে কাউন্ট করে ফেলি। Guys, square counting এ কার কার problem? Can you please tell me in the chat box? How many of you still face problems with square counting method? Okay, অনেকেরই দেখতেছি square counting method এর problem. Fine. আমি একটা কাজ করি আগে, যদিও এটা এক্সামের সময় তোমার লেখার দরকার নাই, আমি জাস্ট একটু দেখাই দিচ্ছি। ওকে, ফাইন। যারা এটা দেখতেছো আর প্রবলেম, এভরিওয়ান প্লিজ লুক এট দিস ভেরি কেয়ারফুলি। হাউ ডু আই ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড দিস? অলওয়েজ রিমেম্বার, স্কোয়ার কাউন্টিং মেথডের কনসেপ্ট হলো এরিয়া of one square times number of squares. আরেকবার, area of one square times number of squares will give me area under the graph. এটা কি দিবে? Equals to area under graph. Okay, let's get started. একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে everyone. তো স্টেপস গুলা কি? সবার আগে আমি নাম্বার অফ কমপ্লিট স্কোয়ারস কাউন্ট করব। Let's start from here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. এটা তো কমপ্লিট না, বাদ। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.
আচ্ছা 43 পর্যন্ত পেলাম ওকে এখন 43 এর পরে এই জায়গা থেকে স্টার্ট করি লেটস সে I have this much 43 পর্যন্ত ছিল প্লিজ bear this in mind এই পার্টটা এই জায়গায় বসাই দিলে 43 তো আমি পেয়ে যাব 44 this looks perfect to me 44 পর্যন্ত এই দুইটা জয়েন করে দিলে we get 45 এটা অর্ধেক স্কয়ার এটা অর্ধেক স্কয়ার গাইস টেল মি নাও এখন কি বুঝতেছো এই স্কয়ার কাউন্টিং এর অ্যাপ্রোচটা সবার আগে আমি কমপ্লিট স্কয়ারস গুলা কাউন্ট করলাম তারপরে ইনকমপ্লিট গুলাকে চোখের আন্দাজে মিলাই কমপ্লিশনের দিকে নিচ্ছি ওকে 45 হলো 45 এর পরে টেক দিস এন্ড দিস আই নো এটা একদম পারফেক্ট হয় না টেক দিস অ্যাজ ওয়েল অ্যাকচুয়ালি এটাও নাও এই তিনটা না এটা ধরবো না বিকজ এইটার সাথে এটা দিয়ে দিলে 45 ছিল তো this becomes 46 আচ্ছা এই দুইটাকে অ্যাড করলে লেটস গো ফাইন কি আছে আর 47 এর পরে এই পার্টের একটু বাকি সামান্য একটু তো আমি যদি এই জায়গাটা এখানে বসাই দেই 47 ছিল I get 48 এক সেকেন্ড I get 48 then what are we left with a part and let's say a part এটা let's bring it actually you know what I shouldn't be touching this because আমি এই পার্টটা এই জায়গায় বসাই দিলে খুব সুন্দর মতো আরেকটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এটা খালি থাকে না লেটস কিপ ইট হাফ নো প্রবলেম কত পর্যন্ত ছিল 48 পর্যন্ত ছিল লেটস কনসিডার দিস 48.5 এটা আর অর্ধেক নো প্রবলেম 48.5 পর্যন্ত রাখলাম এটা সব মিলে 48.5 তারপর আসি এই জায়গায় আচ্ছা 0.5টাকে আলাদা রাখি তখন এটা কিছুর সাথে মিলানো যাচ্ছে না লেটস জাস্ট কিপ ইট সেপারেট 0.5 48 পর্যন্ত ছিল এটাকে আমি হাইলাইট করে রাখলাম নাহলে আবার মিস আউট হয়ে যেতে পারে এটা মিলাই দিলে 48 এর পরে চলে আসে 49 হাউ অ্যাবাউট দিস পার্ট এইটা এখানে বসাই দিলে 49 এর পরে লেটস সে 50 তারপরে এই জায়গায় এখানে বসাই দিলে 51 and this is 52 and you have 0.5 তাহলে নাম্বার অফ স্কোয়ারস কত পেলাম আমি 52 স্কোয়ারস আর একটা স্কোয়ারের দিকে তাকাই তো একটা স্কোয়ারের এরিয়া কত হবে 100 টাইমস দুইটাতে যদি হয় 0.2 একটাতে কত হবে 0.1 তাহলে 100 টাইমস 0.1 কত হয় এভরিওয়ান 100 টাইমস 0.1 কত হয় 10 তাহলে এরিয়া অফ ওয়ান স্কোয়ার হলো আমার 10 times number of squares I just found out the number of squares কত আসছে আমার 52.5 এটা করলে can you please tell me কত আসে ভ্যালু 525 joule this is your answer the whole thing had been recorded you can rewatch it you can rewind and rewatch as many times as you want ফারহান একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছো হাউ মাচ টাইম শুড বি স্পেন্ড অন কাউন্টিং স্কোয়ারস অন অ্যান অ্যাভারেজ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন এন্ড আমি তো এখানে বোঝানোর জন্য অনেক স্লোলি যাচ্ছিলাম ওয়াই ডু ইউ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টু রাইট দরকার নাই কিন্তু তোমার এরকম ভ্যালুস গুলো লেখার তুমি জাস্ট ক্রস আউট করে যাও ক্রস আউট করো তোমার মাথায় নাম্বারটা রাখো লেটস সে 1 2 3 4 5 6 তুমি জাস্ট এভাবে ক্রস করে যাও you can do this আর rule of thumb is যত মার্ক তত মিনিট তুমি স্পেন্ড করবা and
যদি তুমি এমসিকিউ গুলা অনেক তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে পারো তখন এই জায়গায় 1 মিনিট তুমি এক্সট্রা দিতে পারো কাউন্টিং স্কোয়ারসে, বিকজ দিস টেকস দ্য লংগেস্ট কম্পেয়ার্ড টু এনিথিং। কাউন্টিং স্কোয়ারসটা সব থেকে বেশি টাইম লাগে। And let me see আমার অ্যান্সারটা, actually I know, I just want you all to see যে আমার অ্যান্সারটা রেঞ্জের কাছাকাছি আসে নাকি। This was question number, বিশাল বড় রেঞ্জ, 400 থেকে 600 রেঞ্জ, আর অ্যাকুরেট ভ্যালু থাকতে হবে 501 থেকে 540, and the calculation they did ওর আসছে 524, of course একটা রেঞ্জের ভিতর থাকবে, and my answer was 525, very 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 close to the actual value. And to be very honest, আমি ওইটার সাথে বেস করে আমার অ্যান্সার কনস্ট্রাক্ট করি নাই, বিকজ এক একবার করলে এক একটা স্কোয়ারস আমি মিলাবো। So I did not try to, you know, make my answer close to the mark scheme value. No, it's just that this is the way I thought that you know, would be the most accurate one. That's why I went in this approach. Anyway, guys, now square counting ki সবার একদম 100% clear? Everyone? যাদের প্রবলেম ছিল ফার্স্টে আমাকে বলছো, তোমাদের কি আর প্রবলেম রয়ে গেছে এখন? ওকে, গ্রেট, লেটস মুভ অন। সো ফারহানের কোয়েশ্চেন আনসার করতে গেলে যত মার্ক তত মিনিট, আর যদি তুমি এমসিকিউতে লেটস সে 10 মার্ক অ্যান্সার করো লেটস সে 4 মিনিটে বা 5 মিনিটে, তখন এরকম কঠিন কঠিন কোয়েশ্চেনস গুলোর জন্য তুমি 1 মার্ক এক্সট্রা রাখতে পারো, নো প্রবলেম। নেক্সটে যাই। The work done by the rower is greater than the kinetic energy gained by the rower. Suggest 2 reasons why. Work done তো বের করলাম, এই যে না বাকি আছে, ও সরি। তারপর বললো hence calculate the average power developed, 3 মার্ক। I think this is one of the easiest 3 mark questions, everyone. আমাকে বললো hence calculate the average power. We all know power equals energy by time. এনার্জিটা দেখি তো, একটা রোতে this is the amount of energy, যতটুকু ওয়ার্ক ডান ততটুকুই তো এনার্জি, তাই না? রোয়ারের জন্য রোয়ার এতটুকু ওয়ার্ক ডান করলো, তার মানে এতটুকু এনার্জি ট্রান্সফার করলো, দ্যাট ইজ ইন 1 রো। তাহলে 525 টাইমস কতবার করলো? 24টা স্ট্রোক, 24 ডিভাইডেড বাই এই পুরো জিনিসটা করলো কতটুক টাইমে? পার মিনিট। 1 মিনিটে কত সেকেন্ড হয়? 60। এটা করলে যেটা অ্যান্সার আসবে, মানে যেটা ভ্যালু আসবে সেটাই অ্যান্সার। 525 into 24 divided by 60, 210. পাওয়ার ইউনিট দিতে ভুলো না প্লিজ, পাওয়ারের ইউনিট সব সময় হয় আমার ওয়াট। গাইস, এতক্ষণ পর্যন্ত কি পুরোপুরি ক্লিয়ার? নেক্সট যাই। The work done by the rower is greater than the kinetic energy gained by the rower and the boat. কিসের জন্য? তুমি যতটুকু ওয়ার্ক ডান করলা ততটুকুই তোমার এনার্জিতে ট্রান্সফার হইলো না কেন? বিকজ যখন তুমি ওয়ার্ক ডান করছো, you are having to overcome, not you actually, the boat is having to overcome a great deal of drag force. ওয়াটারের ভিতর মুভ করার সময় তোমার তো ড্র্যাগ ফোর্স এনকাউন্টার করতে হবে। তাহলে কিভাবে লেখা যায়? Some of the energy is lost due to work done against drag. Some of the energy is lost due to work done against drag. Next, suggest why the rower and the boat gain different amount of kinetic energy. Rower or boat রোয়ার আর বোট কেন ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ কাইনেটিক এনার্জি গেইন করে? এই কোয়েশ্চেনটা, এই পার্টটা, ও সরি 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 মাই ব্যাড। খেয়াল করে দেখো, আমি এক্সপ্লেইন দেখছিলাম, কোয়েশ্চেনের কমন ওয়ার্ড দেখতে হবে। স্পেসিফিক্যালি বলছে আমাকে সাজেস্ট 2 রিজনস। একটা রিজন হইল ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট ড্র্যাগ ফোর্স 1. হোয়াট ইজ দ্য আদার ওয়ান?
Can anyone tell me? একটু চিন্তা করো প্লিজ। গাইস ট্রাই করো না রে বাবা। Sir, energy lost as heat and sound. আচ্ছা, তুমি এনার্জি লস যখন বলছো তখনই কিন্তু হয়ে গেল। আরেকটা পার্ট বলতেছি দেখো, আমি এনার্জিটা যাচ্ছে কোথায় কোথায় একটু খেয়াল করে দেখো তো। তুমি যখন এই যে রো করলা, ওয়ান্স ইউ আর রোয়িং, ওরটা দিয়ে ওয়ার্ক ডান হলো, বোটটা মুভ করবে। এখন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ আর অ্যাজিউমিং এই পুরা ওয়ার্ক ডানটা গেল এই বোটের কাইনেটিক এনার্জিতে। বাট গাইস, ডিড ইউ নট স্টপ এন্ড ওয়ান্ডার অ্যাট, আই মিন ফর ওয়ান্স, যে যখন তুমি মুভ করতেছো ডাজ দ্য ওয়াটার রিমেইন স্টেশনারি? খেয়াল করে দেখো তো। তুমি ওর দিয়ে সব বাদ দাও, ফিজিক্স লাগবে না এখানে, জাস্ট ভিজুয়ালাইজ করো এই রোয়ারটা তোমার এরকম ইয়ে করতেছে, রোয়িং দ্য বোট, যে ওয়াটারের ভিতর দিয়ে মুভ করতেছে, ডাজ দ্য ওয়াটার অন দ্য সারফেস রিমেইন স্টেশনারি? ইয়েস অর নো? No. No, of course not. The water does not remain stationary. That's the idea. ওয়াটার যদি আমার স্টেশনারি না থাকে, হিয়ার মি আউট গাইস, তার মানে ওয়াটারের ভিতরেও কিছু কাইনেটিক এনার্জিতে ট্রান্সফার হইল না। এন্ড গেস হোয়াট, এই কাইনেটিক এনার্জিটা কোথা থেকে আসছে? একদম অরিজিন আসো, এই ওয়ার্ক ডান থেকে বোটের কিছু কাইনেটিক এনার্জি প্লাস ওয়াটারের কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে অরিজিনটা হলো এই ওয়ার্ক ডানটা, এই ওয়ার্ক ডানের পুরাটা কি তাহলে কাইনেটিক এনার্জি বোটে যাচ্ছে? নো, সাম অফ ইট ইজ ট্রান্সফার্ড টু দ্য ওয়াটার অ্যাজ ওয়েল। তাহলে এটাকে কিভাবে লেখা যায়? দ্য ওয়াটার অলসো গেইনস কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে দুটা পয়েন্ট কি, একটা হলো ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট ড্র্যাগ ফোর্স, আর সেকেন্ডটা হলো দ্য ওয়াটার অলসো গেইনস কাইনেটিক এনার্জি। গাইস ক্লিয়ার সবার? এভরিওয়ান, সবার কি দুইটা পয়েন্ট এবার অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? ওকে গ্রেট, নেক্সট যাই। Suggest why the rower and boat gain different amounts of kinetic energy. আচ্ছা, let's say কিচ্ছু মাথায় আসলো না এক্সামের সময়, তো আমার সাজেশন হবে হলো রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশন। কাইনেটিক এনার্জির ইকুয়েশন কি? হাফ এম ভি স্কোয়ার। আই গেট ইট। রোয়ার আর বোট যেহেতু একসাথে মুভ করতেছে, they will definitely have the same velocity, no doubt about that. But রোয়ার আর বোট দুজনের ম্যাস কি সেম? বোটের ম্যাস বেশি, এই জন্য ওর কাইনেটিক এনার্জিও বেশি। রোয়ারের ম্যাস কম, এই জন্য ওর কাইনেটিক এনার্জিও কম। আই নো ইট ওয়াজ রিয়েলি 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 সিম্পল। অনেকে এইটাকে অনেক ট্রিকি ওয়েতে, অনেক মিক্স আপ করে চিন্তা করবা, বাট সবসময় মাথায় রাখো এক মার্কের কোয়েশ্চেন গুলা জেনারেলি খুব ইজি কনসেপ্টের উপর হয়। Everyone, did you get this? তাহলে কিভাবে আমি বলতে পারবো? Even though the rower and the boat have the same velocity, since their masses are different, they'll have different amounts of kinetic energy. Guys, is it clear? সবার? Everyone, সবার clear? Next যাই। 19 আসো। Stokes' law can be used to calculate resistive force acting on an object as it moves through a fluid. The equation for Stokes' law is, okay, equation below. Fluid flow হয় দুই রকম, right? Fluid flow, তুমি যদি fluid mechanics recall করো, you'd see there are two types of fluid flow. একটা হলো turbulent, একটা হলো laminar. আমাকে ল্যামিনারের মিনিং জিজ্ঞেস করছে, যেহেতু এক মার্ক, একদম স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড আমি অ্যান্সার দিব। ল্যামিনার ফ্লোতে কি হয় বা কি হয় না, ইন আদার ওয়ার্ডস laminar flow there is no abrupt change in direction or speed. আর টার্বুলেন্সে কি হয়, কন্টিনিউয়াসলি একই পয়েন্টে আমার ডাইরেকশন আর স্পিড চেঞ্জ হতে থাকে। Contrary to laminar flow, there is no abrupt change in
speed or direction. টুর দিকে তাকাও. State the conditions required for flow around the object to be laminar. কি কি কন্ডিশন? ডু ইউ রিমেম্বার? ক্লাসে একদম ডিসকাস করছিলাম এটা, যে আচ্ছা বলতে বলতে হঠাৎ করে মাথায় আসলো, খেয়াল করে দেখো তো. This is June 16. Everyone, I need you all to focus. Unit 1টা খালি র্যান্ডম পেপার সলভ করে গেলেই হলো না এভরিওয়ান, অনেক 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 ডেপথে অ্যানালাইসিস করতে হবে. This is a question from June 2016. আমি তোমাদের জন্য ওই যে সলিউশন বের করলাম না, that was from October 19. And October 19-এও আমি যদি একটু নিচের দিকে যাই, you'd see, look at this question and look at this question. Do you realize that these are somewhat the same questions? Unit 1-এও অনেক question repeat হয়. This, and give me a few seconds, আমি যদি এখন Jan 20-তে যাই, Jan বলতে বলতে চলে আসছে. দেখো তো কোয়েশ্চেনটা দেখো, 12-এর A. State one other condition that must be met in order for Stokes law to apply. মানে ইনডাইরেক্টলি তোমাকে বললো কি কন্ডিশন. দিস ইজ ফ্রম Jan 20 আর আমরা এখন জুন কোনটা জুন 16 সলভ করতেছি. স্টেট দ্য কন্ডিশন. এভরিওয়ান ইউ সি যে কি পরিমাণ এই জিনিসগুলো রিপিট হয়. রিপিট হয় নাও তো অনেক কিছু, লেটস কিপ দ্যাট অ্যাসাইড. যে জিনিসগুলা কমন, যে জিনিসগুলা সবসময় আসবে, why don't we have a really clear grasp of those ideas? So শেষ করে ফেলি. কন্ডিশনটা কি? The object must be small and the object must be moving with a small velocity. দুইটা দিতে পারো. গাইস সবাই কি শুনতেছো আমার কথা? এভরিওয়ান? Yes, sir. Okay. টু গেল. নেক্সট দেখি. A student carried out an experiment to determine viscosity of glycerol using the apparatus shown. Okay. A ball bearing was released at the top of a measuring cylinder containing glycerol. A stopwatch was used to measure the time taken to fall between the markers. This was repeated for ball bearings of different sizes. সব বুঝলাম. আচ্ছা এটা কোথার থেকে আসছে? Do you realize everyone? ভিটা যেহেতু টার্মিনাল ভেলোসিটি, আমি একটু থামাই সবাইকে. ওকে, লেট মি জাস্ট স্টপ ইউ ফর আ ফিউ মিনিটস না সেকেন্ডস এন্ড টেল মি. রিলিজ করলাম উপর থেকে, দ্য বল বেয়ারিং ইজ ফলিং. আমি যদি ওর জন্য একটা ফ্রি বডি ফোর্স ডায়াগ্রাম আঁকি এভরিওয়ান, ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড কি অ্যাক্ট করবে? হোয়াট শুড বি দ্য নেম অফ দিস ফোর্স? এভরিওয়ান প্লিজ ইন্টারঅ্যাক্ট একটু করো. এই ফোর্সের নাম কি হবে? ওয়েট. আর কোয়েশ্চেনে যেহেতু টার্মিনাল ভেলোসিটি বলছে, ইউ নো ফর আ ফ্যাক্ট যে আপওয়ার্ড ফোর্সটার এরর লেন্থ ডাউনওয়ার্ডটা সমান হবে. এন্ড গেস হোয়াট? আপওয়ার্ড অ্যাক্ট করবে কোন দুইটা ফোর্স? আপ থ্রাস্ট এন্ড এটা কি হবে? ড্র্যাগ. দেখতে থাকো, চেক দিস আউট. যত ট্রিকি ওয়েতেই তোমাকে প্রেজেন্ট করুক না কেন কোয়েশ্চেন, তুমি একবার এই লেয়ারটা ফিগার আউট করতে পারলে rest of it is piece of cake. Unit 1টাকে আমরা নাইটমেয়ারিশ বানায় ফেলি. এই জায়গার থেকে আমি ইকুয়েশন লিখি, যেহেতু টার্মিনাল ভেলোসিটি, একটা বডি টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করলে ও কোনো অ্যাক্সিলারেট করে না, ওর উপরে রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো হয়ে যায়. ইন আদার ওয়ার্ডস দ্য ফোর্সেস অন ইট আর ব্যালেন্সড. যদি ওর উপরে ফোর্সেস ব্যালেন্সড হয়ে যায়, চেক দিস আউট গাইস, তাহলে ক্যান আই রাইট ওয়েট ইকুয়ালস আপ থ্রাস্ট প্লাস ড্র্যাগ. ড্র্যাগটাকে রাইট সাইডে রাখি, কি হবে? ওয়েট
minus upthrust equals drag. And guess what? এই যে লিখলাম না, you can clearly see this is the equation for drag equals এটা কি হবে? Upthrust. And guess what? This will be the, wait, sorry, আমি plus দিয়ে দিছি ভুলে, this should be minus. All good. And দেখো question কি বলছে, the density of glycerol and ball bearing are known. Density বলে known. State two other quantities the student would have to measure directly to calculate the viscosity. কি কি known দেখি, density জানি, density মানে এই দুইটা, তাহলে এই viscosity এইটার জন্য আমার আর কি লাগবে everyone? মানে একদম চোখের সামনে দেখতেছো কিন্তু velocity আর হচ্ছে radius. একটা প্রবলেম আছে গাইস, একটু বুঝো। তুমি বললা velocity আর radius, you are not wrong, but question-এ দেখো তো, please look at the question, হ্যাঁ, check this out. আমাকে বলছে would have to measure. Can you measure the velocity? You tell me everyone. Can you measure the velocity? No, what you can measure is a distance টা আর এই distance fall করতে আমার কতক্ষণ টাইম, এই দুইটা measure করার পরে you need to calculate the velocity. এই ছোট ছোট জিনিসগুলা costs us mark. It's not just you. I can show you the examiner report and you'll see যে কি পরিমাণ স্টুডেন্টস লিখছে যে আমার এই রেডিয়াস আর ভেলোসিটি আমি বের করব। রেডিয়াস আর ভেলোসিটি মেজার করা যায় না, আমাকে স্পেসিফিক্যালি the question says you have to measure. You can calculate the velocity, you cannot measure the velocity. One. So to calculate the velocity, what are the things that you'll have to measure? You have to measure the distance between the markers and radius to lagbe, but again radius measure kora jay na. What do you have to measure everyone? The diameter. Okay, so these are the two things you'll have to measure. Everyone ask me right now, ei choto choto jinish gula ekhon clear naki? I'm absolutely certain exam e tumi khub confidently likhe diye ashta je velocity and radius and you'll get 0, ekdom literally 0, ek mark o tumi paba na, and there is no way you'll get any marks. কেন কোনো মার্ক দিবে না তোমাকে? মার্ক দিবে না because specifically the question asked for what are the quantities you'll have to measure. You are saying the quantities that you'll calculate. মার্ক দিবে না. So measure করতে হবে one last time, distance between the markers and the diameter of the ball bearing. তুমি বলবা why not the time? Question-এ বলা আছে এই যে a stopwatch was used to calculate the time. Timer ব্যাপারে already বলা আছে. State what is meant by the term. এই যে এই টার্মটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? weight of the ball bearing. এই জন্য আমি লিখছিলাম এটা যেন পরের পার্টটা ইজিয়ার হয়ে যায়। আর density of glycerol দিয়ে G দিয়ে, this is the upthrust. এক মার্কের question. All you have to do is just state the names. This is the weight of the ball bearing and this is the upthrust. Describe how the results obtained and a graphical method can be used to determine a value for viscosity of glycerol. Sarjil জিজ্ঞেস করলা don't we need to measure the mass of the ball? Of course not. কেন আমার mass measure করতে হবে? আমাকে viscosity বের করতে বলছে। Check this out. I'm using this equation. এটাও আমার কাছে given. And in this equation, do you see mass of the ball anywhere, Sarjil? In fact, তুমি বলবা আমার weight এর জন্য লাগবে না mass. Weight এর জন্য তো আমি mass ইউজই করি না। Weight এর জন্য I have used
ডেন্সিটি ইনটু ভলিউমের কনসেপ্ট, নট দ্য ম্যাস। ওয়েটের জন্য density তো given, why do I need the density? Question A, density তো given আমার কাছে already. If something is given, why do I have to measure it again? সার্জিল বুঝছো এবার? ওকে, 4 দেখি এই 4 মার্কের কোয়েশ্চেন গুলা একটু কেয়ারফুলি আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে। কিভাবে এটা আমি অ্যাড্রেস করব? Hear me out. Describe how the results obtained in a graphical method can be used to determine a value for the viscosity of glycerol. Results obtained, আমার গ্রাফিক্যাল মেথড লাগবে। আবার তাহলে আমার কি করতে হবে? সবার আগে আমার ভেলোসিটিটা তো লাগবে। ভেলোসিটি ছাড়া তো আমি কোনো কিছুই করতে পারবো না। What do I do? Everyone check this out. The velocity is calculated কোন ইকুয়েশন দিয়ে? ডিসটেন্স বাই টাইম। আমার ফার্স্ট স্টেপ হলো আগে আমি ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করব। তারপরে তুমি যদি এই ইকুয়েশনটাকে টুইক করো, check this out everyone. একটা সেকেন্ড স্যার, একটা সেকেন্ড প্লিজ। তুমি যদি এখান থেকে ইকুয়েশনটাকে টুইক করো 4/3 পাই আর কিউব জি কে সাবজেক্ট বানাও, তখন তোমার কোন ইকুয়েশন আসে? ডু ইউ রিমেম্বার এভরিওয়ান? উই হ্যাড সিন দিস অনেক 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 ডিটেলসে। উই হ্যাড সিন যে টার্মিনাল ভেলোসিটির ইকুয়েশনটা v equals 2/9 eta r squared g rho b minus ফল যেহেতু এটা গ্রেটার rho g। তাহলে গ্রাফিক্যাল মেথডে these two are constant, দেখতে থাকো g ও কনস্ট্যান্ট, এটা কনস্ট্যান্ট, 9 কনস্ট্যান্ট, 2 কনস্ট্যান্ট। তাহলে তুমি ডিফারেন্ট রেডিয়াসের জন্য ডিফারেন্ট ভেলোসিটি পাচ্ছ। তাহলে আমার কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু প্লট এ গ্রাফ অফ, গ্রাফটা কিসের হবে? গ্রাফিক্যাল মেথড যেহেতু বলছে। চেক দিস আউট এভরিওয়ান, গ্রাফ অফ ভি এগেইনস্ট আর স্কোয়ার্ড। আর ভি এগেইনস্ট আর স্কোয়ার্ড এর গ্রাফের আই নো খুব ক্রেজি একটা গ্রেডিয়েন্ট হবে। গেস হোয়াট দ্যাট গ্রেডিয়েন্ট উড বি? 2/9 এটা জি রো বি মাইনাস রো জি। এখান থেকে এটাকে সাবজেক্ট বানায় আই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ভিসকসিটি। লাস্টলি স্যার একটু এই কোশ্চেনটা আবার রিপিট করবেন, কিভাবে অ্যানসার করব? অফকোর্স, তোমার তো এই জায়গা থেকে আসতে হবে, এটা কোশ্চেনে দেওয়া নাই, মার্কস স্কিমে ইউ ওন্ট ফাইন্ড দিস। যেহেতু আমি ক্লাসে দেখাই দিছি এই জিনিসটা, লেট মি জাস্ট গো ব্যাক টু দ্য লেকচার এন্ড শো ইউ। একটু টাইম দাও আমাকে। ফ্লুইডের সেকেন্ড পার্টে ছিল, হ্যাঁ ফ্লুইড মেকানিক্স কই? ফ্লুইড মেকানিক্স 2, এই যে এটা, এই জায়গায় did we not arrive at this equation everyone? এই যে টার্মিনাল ভেলোসিটির ইকুয়েশনটা, এবার বুঝছো? এই যে দিস ওয়ান, এই যে দিস ওয়ান। তাহলে তোমাকে গ্রাফিক্যাল মেথডে বলছে, গ্রাফিক্যাল মেথডে এটা বের করার জন্য তুমি যদি ওয়াই অ্যাক্সিসে টার্মিনাল ভেলোসিটি আঁকো আর এক্স অ্যাক্সিসে আর স্কোয়ার কে আঁকো, তখন বাকি যা থাকে সব কিছুই হবে তোমার দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ। এবার কি ক্লিয়ার? যে 2/9 এটা, তারপর হ্যাঁ স্যার, যে 2/9 এটা ওটা কি এম হবে? বুঝতেছি না কি বলতেছো স্যার ওই যে ওগুলো কি গ্রেডিয়েন্ট হবে না স্যার, আর স্কয়ার বাদে বাকিগুলো?
হ্যাঁ এই পুরোটাই তো গ্রেডিয়েন্ট, তাহলে m as in gradient of the graph। আমি এখন লেখার সময় না, আমার 4টা আর একটা ক্লাস ও লেভেলের, সরি এই যে 2/9 এটা, তাহলে এটাকে সাবজেক্ট বানালে কি হয়, এই যে বাকি সবটা গ্রেডিয়েন্ট, জাস্ট আমি যদি এটাকে সাবজেক্ট বানাই তাহলে গ্রেডিয়েন্টটা নিচে চলে আসে, এই তো। और এই যে এই জায়গাটা গ্রেডিয়েন্টটা কি হবে, বাকি পুরোটাই আমার গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ। এবার ক্লিয়ার? Yes sir, thank you. ওকে, নো ওয়ারিজ। আর একদম একটু বাকি, লাস্টের পার্ট 1 মিনিট, ওয়াটার টাইমিং। আচ্ছা কি জিজ্ঞেস করছে দেখি। Glycerol can be pumped into waste system to remove nitrogen during treatment, blah blah blah। তুমি বলবা waste treatment আমি তো শিখি নাই, তোমার শিখতেও হবে না। দেখি কি বলছে। Explain the effect that low temperatures could have on the supply of glycerol to a waste system. Guys, unit 1A, you tell me, সব বাদ দাও, যতবার you come across low temperature, আমার নেক্সট পয়েন্টটা কি হয় সব সময়, কোনো এক্সেপশন ছাড়া লো টেম্পারেচারের পরের পয়েন্ট সব সময় কি হয়? Who can tell me? টেম্পারেচার কমলে এক্স্যাক্টলি ভিসকসিটি বেড়ে যায়, ভিসকসিটি বাড়লে তারপরের পয়েন্ট কি, ফ্লো রেট or রেট অফ ফ্লো কি বাড়ে নাকি কমে? গাইস ভিসকসিটি বাড়লে রেট অফ ফ্লো কি হয়ে যায়, কমে যায়। These are your 2 points. Is it clear now? First point, temperature কমলে viscosity বেড়ে যায়, point number 1. Second point, as the viscosity increases the rate of flow decreases. All good? Guys, সবার ক্লিয়ার পুরোপুরি? Fine, তাহলে that's it for today. I'll see you guys on Tuesday. Take care. Allah Hafiz.